ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Kuchila hai Yishu nahi Satan kasu. Na 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 Kuchila hai Yishu nahi Satan kasu. Na 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 na. Kuchila hai Yishu nahi Satan kasu. Na 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 na. चलो ਆਪਾਂ मिल के प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है क्राइस्ट डाइवर्सिटी इंडियन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है 13 फरवरी 2022। हम प्रार्थना कर रहे हैं सभी बच्चों की सुरक्षा के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर की सुरक्षा का हाथ उन सभी के ऊपर है और वे हर एक किस्म के बुरे लोगों के प्रभाव से बचे हुए हैं। शैतान का उनके जीवन में कोई जगह नहीं है। वे हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित है। महिमा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को स्वर कर उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। बोसिकेर बजाला बारे बोसगारे बुटा का बगराटी का बोशाकारा बा बोसिकेर बागास्किरा पंडाला बुंडाला बा चंदली का जिंदरी बा गोंदरा बुशरे बोसकारे बुटा का बगराटी का बोशाकारा बा उजी हंद्रे आला करा हंद्रस्किरा पंडाला बुंडाला बा चंदली का जिंदरी बा गोंदरा बुशे ओरे बोसकारे बुटा का बगराटी का बोशाकारा बरी हंद्रस के। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। ओजी किरो बजाला स्केरे बोटा का बगराटी का बोशाकारा बरी हंद्रस के पटा का बगराटी का बोशाकारा बा किरा पंडाला बुंडाला बा चंदली का जिंदरी बा गोंदरा बुशे ओरे बोसकारे बुटा का बगराटी का बोशाकारा बरी हंद्रस के पंडाला बुंडाला बा चंदली का जिंदरी बा गोंदरा बुशे ओरे बोसकारे बुटा का बुंडाला बा चंदली का रेकेटे का बगराटी का बोते जिंदरी बा गोंदरा बुशे बोसकारे बुंडाला बंडस के पंडाला जिगरो गलर बरे बोसकारे बुटा का बगराटी का बोशाकारा बरी हंद्रस के वास्का बोसकारे बुटा का बगराटी का बोशाकारा बा ओदी हंद्रेला का हंद्रस के पंडाला बुंडाला बा चंदली का जिंदरी बा गोंदरा बुशे ओरे बोसकारे बुटा का बगराटी का बोशाकारा बरी हंद्रस के पंडाला बुंडाला बा चंदली का वो जिंदरी बा गोंदरा बुशे बोसकारे बुटा का बगराटी का बोशाकारा बा। इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमेन। थैंक यू हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।
ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਖੇਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇਹ? ਤੇ ਚਲੋ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की परिभाषा है। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जहां। मैं हूँ मैं तेरा दीवाना, तेरा तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू मेरा जहां। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी सारी ख्वाहिशें अब मेरी, मेरा हर एक पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। वो मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार। Hallelujah! Praise the Lord! ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੈਪਸੋਡੀ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है रैप्सोडी का। इट्स रैप्सोडी टाइम, रियलिटी टाइम। आज दिनांक रविवार 13 तारीख और आज का वचन है, दूसरों को जीने की राह सिखाओ। हालेलुया। मत्ती इसका 28वां अध्याय और 19वें वचन से लेके 20वां वचन कहता है, इसलिए तुम जा कर सब जातियों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं उन सब का पालन करना उन्हें सिखाओ। हालेलुया। आज का धर्म ग्रंथ उन अंतिम निर्दोषों में से एक है जो प्रभु यीशु ने
अपने शिष्यों को स्वर्ग में चढ़ने से पहले दिए थे। उसने उनसे कहा कि सब राष्ट्रों को चेला बनाओ। दूसरों शब्दों में उन्हें दुनिया को जीना सिखाना चाहिए। वह आज भी आपसे यही कह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की संतान होने के रूप में आपके पास जीवन जीने का एक तरीका है जो बाकी दुनिया से अलग है, और यहोवा चाहता है कि तुम दूसरों को सिखाओ और उन्हें इसके विषय में बताओ। जब आप किसी को मसीह के पास ले जाते हैं तो वहां न रुके, उन्हें अपने साथ चर्च आने और उनकी बाइबल का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके उन्हें जीवन का सही तरीका सिखाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का पवित्र शास्त्र वचन है 1 तीमुथियुस इसका 4 अध्याय और 11वां वचन से लेके 12 वचन। चलो हम अपने हाथों को उठाते हैं, अपने आंखों को बंद करते हैं और मेरे पीछे प्रार्थना को कहते हैं। दूसरों को जीने का तरीका सिखाने के लिए मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। प्रिय प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि मेरे पास उन्हें प्रभु का मार्ग दिखाने के लिए आत्मा का ज्ञान और यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। बाय बाय। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ? ਚਲੋ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बीज बोने वाला आ गया, एक बीज बोने वाला आ गया, एक बीज बोने वाला आ गया, एक बीज बोने वाला। पहला बीज तो रास्ते के ऊपर, पहला बीज तो रास्ते के ऊपर चिड़ियों ने आके उठा लिया, चिड़ियों ने आके उठा लिया। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। दूसरा बीज तो पत्थर के ऊपर, दूसरा बीज तो पत्थर के ऊपर सूरज निकल के जला दिया, सूरज निकल के जला दिया। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। तीसरा बीज तो कांटों के बीच में, तीसरा बीज तो कांटों के बीच में कांटों ने उसको दबा दिया, कांटों ने उसको दबा दिया। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। चौथा बीज तो अच्छी जमीन पर, चौथा बीज तो अच्छी जमीन पर फल आया कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना। फल आया कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना। आ गया एक बीज बोने वाला,
आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। Praise the Lord, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਕਹੋ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਹਾਈ ਫਾਈ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਹਾਈ ਫਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਮਰਥ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਮਰਥ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਮਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਬਦਲਾਵ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਮਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਕਹੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਫਸੀਆਂ 3:20 ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਅੱਤ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਮਰਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਚਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਨ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 1:8 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੋ ਉਪਹਾਰ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਤੋਹਫੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ
ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ? ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਤੇ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ, ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਸੋਚੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁਕੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ, ਦਾਨਵ, ਸਵਰਗਦੂਤ, ਹਰ ਜੀਵ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਹੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਰਜੀਵ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਵਰਗਦੂਤ, ਦਾਨਵ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾ ਜੀਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਆਪ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਵਰਗਦੂਤ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਦਾਨਵ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜੋ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕਹੋ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ 2 ਚੀਜ਼, ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆ, ਘਰ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੈਠ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ? ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਆ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਮਰਥ ਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਜਾਓ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਐਂਡ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਘੋषणा ਦਾ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इस समय घोषणा का मेरे पीछे बोल सकते हैं। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। मैं विश्व का प्रकाश हूँ। मैं पृथ्वी का नमक हूँ। पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੂਸ 'ਤੇ ਮਰੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਆ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰਾ ਉद्धार ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਭੇਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਭੇਂਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਭੇਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਦੇਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ, ਕੋਈ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਭੇਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਹਨ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੇਂਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਚੰਗਾਈ ਦਾ, ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਮਰਥ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਸਵਾਸਥ ਰਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Rubale ki bota ki bata ki bontos ko shatala baat entala bo si tala baba rimasantala bonta ki banta ke aski tala bo sokrata ki entraba रीमा ममा ताकि अंतला bonto som taleba। परमेश्वर से ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ। We command every sickness, every infirmity to leave in the name of Jesus। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਵੀ ਸਵਾਸਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਰਿਸਟੋਰਡ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਗਲੋਰੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਾਓ ਵਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਸੌਂਗ, ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ
ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। Rimamo kata ke ontalaba sitalabo shatalabo trabakeralaboskara। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਸਮਝ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਆਖਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਐਂਡ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.